velocity of sound, ठीक है, velocity of sound in air अपने कोल जेडी सीगी ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਬਣਿਆ ਸੀ velocity equal to root gamma p by rho, ठीक है। ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇਕਰ ਲੈਪਲਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੀਏ ਤੇ velocity of sound ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ root gamma p by rho ਆਇਆ ਸੀਗਾ। एयर वास्ते गामा दी वैल्यू फिक्स वा, ठीक है जी, एयर वास्ते गामा दी वैल्यू जेकर आप लईए फिक्स आ या गिवन मीडियम जिदा जिदा चेंज होएगा ओदे अकॉर्डिंगली मेरे कोल गामा पी ते रो दी वैल्यू जेडी वेरी करेगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਪੁੱਤ 3 ਤੋਂ 4 ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਫਰਸਟ ਫੈਕਟਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਫਰਸਟ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਡੈਂਸਿਟੀ। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी के अंदर ये रहेगा कि भी डेंसिटी जे मीडियम दी चेंज होवे ते डेंसिटी दे चेंज होना साउंड दी स्पीड दे क्या इफेक्ट है। तो डायरेक्ट दिखता पाया कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड दैट वेरी इनवर्सली विद द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ डिफरेंट डेंसिटी होवे गैसेस दी, ठीक है, ते ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ डिफरेंट गैसेस ਦੇ ਅੰਦਰ साउंड सेम स्पीड ਨਾਲ प्रोपेगेट नहीं करती। ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ एग्जांपल लेके चलते कि जे ऑक्सीजन ते हाइड्रोजन ਨੂੰ कंपेयर करिए ते ऑक्सीजन इज मोर डेंसर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कहना जी हाइड्रोजन। ते ਇਹਦਾ मतलब जे ऑक्सीजन ਦੀ डेंसिटी ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਥਰੂ 에ਅਰ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਸਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਯਾਨੀ ਸਾਊਂਡ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਫਾਸਟਰ, ਸਾਊਂਡ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਫਾਸਟਰ in कहना जी as such a hydrogen medium as compared to that of the कहना जी oxygen medium। क्या इन्नी गल समझ लगती पई? ओ बच्चे इन्ना समझ आ रहा पुत्र? यस सर, यस सर। ये छोटे छोटे फैक्टर आ जल्दी खत्म हो जाने, ठीक है जी, इसलिए जल्दी जल्दी समय दे विच चलो तो रिस्पॉन्ड भी उस हिसाब नाल करी चलो। पहला फैक्टर उन्हें इफेक्ट ऑफ डेंसिटी नु बनाया वा कि भी जे इस फार्मूले दे अकॉर्डिंगली ਆਪਾਂ डेंसिटी वेरी कराइए ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਕਿੱਥੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਊਂਡ ਵਿਲ ਟਰੈਵਲ ਫਾਸਟਰ ਇਨ ਦਾ ਲੈਸਰ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ। ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲੀਫਾਈ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੋ ਗੈਸੀਅਸ ਮੀਡੀਅਮ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਫਾਸਟਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਲਰ ਆ, इसलिए ऑक्सीजन के अंदर साउंड दे ट्रैवल करने की स्पीड स्लोअर होएगी जबकि हाइड्रोजन च साउंड फास्ट ट्रैवल करेगी। ये पहला फैक्टर बन जाना। क्या पहला क्लियर है? यस सर। यस सर। फैक्टर हैगा सेकंड फैक्टर उन्होंने बनाया जी इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर हुण पुत्त इत्थों जे लेके चलना ते वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रेशर दे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ। पर जेड़ा आपा फैक्टर जोड़न लगे जिदा इनू ओनू ध्यान नाल समझियो। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ velocity of sound is independent of pressure, velocity of sound is independent of the pressure of the gas provided temperature of the gas remain constant। ਜਦੋਂ ਸਾਊਂਡ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਜੇ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ। जस्ट एक एग्जांपल इस वे मैं जेडे रूम च खड़ा मान लो इसका टैंपरेचर 10 डिग्री सैल्सियस होवे, ठीक है, इत्थे जदों मैं बोलदा पिया मेरी साउंड जेडी प्रोपेगेट करदी पई ओदे करके कमरे दे टैंपरेचर ते कोई फर्क नहीं पै रहा। ते जे इस रूम टैंपरेचर दी वैल्यू मेरी फिक्स होवे इस वेले कम रूम दा टैंपरेचर चेंज नहीं हुंदा पिया होवे तो असीं कहने टैंपरेचर दी डायरेक्ट डिपेंडेंस प्रेशर ते आ। वी नो दैट इत्थों जे आपां बना के दईए ते वी नो दैट पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, यानी प्रेशर दी वेरिएशन इत्थों डायरेक्ट टेंपरेचर ते आ, ठीक है। तो जे आपां 1 मोल भी ले लईए ते 1 मोल वास्ते P इक्वल टू RT by V ते देयरफॉर इहदे अकॉर्डिंगली जे स्पीड ऑफ साउंड लिखां ते अपना फार्मूला बन गया गामा RT by डेंसिटी इनटू V, ठीक है। डेंसिटी हुंदी मास बाय वॉल्यूम ते डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मास बन जाना, यानी अपना फार्मूला आ गया रूट गामा RT बाय मास। हुण इहदे अकॉर्डिंगली गिवन गैस दा गामा फिक्स आ इस वेले R फिक्स आ ते जदों साउंड प्रोपेगेट करदी पई किसी मीडियम च जे उस मीडियम दा टेंपरेचर कांस्टेंट आ, जे उस मीडियम दा टेंपरेचर कांस्टेंट आ मास ओदा कहंदा जी मेरे कोल कांस्टेंट होएगा। तो जे पुत टेंपरेचर कांस्टेंट आ ते एदा मतलब प्रेशर भी कांस्टेंट आ।
then we can say velocity of sound is independent of pressure provided temperature remain constant. क्या सेकंड फैक्टर समझ लग गया जी? Yes, sir. Yes, sir. ਸੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਉਦੋਂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਜਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਦੀ ਜੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਥਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਥਰਡ ਫੈਕਟਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੇਨ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ we know that velocity is directly proportional to root of temperature। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਹਨਾ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲੀਫਾਈ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਈਏ, ਸਮਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿੰਟਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਫਾਸਟਰ ਇਨ ਸਮਰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਹਨਾ। ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਵਨ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਦੀ ਨਾਰਮਲੀ ਉਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਸਾਊਂਡ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੀਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਮਰ ਤੇ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਦੋਨਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨਾ ਯਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ velocity is directly proportional to root of temperature। क्या आप फैक्टर क्लियर? Yes, sir. ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ therefore velocity at t degree celsius, velocity at t degree to that of velocity at 0 degree ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ ਤੇ it is the ratio of t temperature, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੇ t ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ t ਡਿਗਰੀ ਦੋਨੋਂ ਸੈਲਸੀਅਸ ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਵਿਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਚ +273 ਤੇ +273 ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਇੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣੇ ਪਏ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਊਂਡ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਤੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਐਸਾ ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਚ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਊਂਡ। ਸੋ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਐਲਫਾ ਵਾ। ਐਲਫਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਐਲਫਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਐਲਫਾ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਚ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਚੇਂਜ ਲਵਾਂ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ t ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਏਗਾ t ਤੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਐਸਐਚ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੇਗੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਊਂਡ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਬੁੱਤ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ
ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਆ ਗਿਆ। ठीक है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ ਹਾਊ ਮਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਲ ਬੀ ਚੇਂਜ ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਇਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਟੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸ ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਣਾਣੀ ਆ। ਸਟਾਰਟ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ VT/V0। ਇਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਕੈਲਵਿਨ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ T + 273 ਓਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 0 + 273, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ T + 273 ਓਵਰ 273, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2। ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ 1 + T/273 ਪਾਵਰ 1/2। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ T ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੁਆਇਟ ਲੈਸਰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ 273। ਇਸ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰਦਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ T ਦੀ ਵੈਲਿਊ 273 ਤੋਂ ਸਮਾਲਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਹ ਟਰਮ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ 1 ਤੋਂ ਲੈਸਰ ਆ ਜਾਓ। Yes, sir. Yes, sir. ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ? Binomial theorem. Binomial. ਤੇ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 1 + 1/2 into T over 273। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ VT/V0 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 + T/ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ 1 + T/546 ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆ VT/V0, ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ VT - V0/T। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਟਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1 ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ VT/V0 - 1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ T/546। ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਅਲਫਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ VT - V0/V0 equal to T/546। ठीक है, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਣਾ VT - V0/T। ਟਰਮ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ VT - V0/T equal to V0/546। V0 ਕਿਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ? V0 ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ? Velocity at 0. Velocity of sound at 0 degree Celsius। ਤੇ ਪੁੱਤ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 332 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਣੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ V0 ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆ ਹੇਅਰ। V0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 332 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਂਦੀ ਆ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਜੇ VT - V0/T ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਲਫਾ ਲਿਖ ਲਈਏ ਤੇ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਥੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 332/546 ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ? Yes, sir. ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 0.608, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਰਫਲੀ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਤਾਂ 0.61 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਆ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਆ
ठीक है, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ 0.61 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਯਾਨੀ ਹਰ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ 0.61 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ 332 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 332.6 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। क्या इन्नी गल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चल ਇਹ ਬੁੱਧ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕਿਆ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵੇਲੇ। बोला जी? Yes, sir. एक इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर यानी ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, और सेकंड हैगा तुहाडे कोल इफेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी, इफेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी ते इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट टॉपिक आना अपने कोल एज सच टॉपिक हैगा तुहाडे कोल बीट्स। बीट्स वर्ड डिफाइन करिए बच्चे, ते आपां एक टॉपिक पढ़ रहे सीगे पिछे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दे विच वर्ड लवां ते असीं क्या सीगा कि भी जदों दो या दो तो ज्यादा वेव्स जिहड़ियां ने, when two or more waves, ठीक है, which are traveling in opposite direction, they will superimpose on each other, then a resultant wave is called as the standing wave। ठीक है, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਵ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਟਰੈਵਲ ਇਨ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੇ ਓਵਰਲੈਪ ਵਿਦ ਵਨ ਅਨਦਰ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੇਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਇਸੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤ, ਬਾਕੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੀਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਰਡ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ ਵਾ। ਬੀਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ when the two sound wave which should be ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ produced by the two sources which should have ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ same amplitude, ठीक है, which should have the same amplitude, ठीक है, but traveling with the same velocity, but they travel in the same direction, and there is always a slight difference in their frequency। यानी ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸਐਚ ਬੀਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਊਂਡ ਸੋਰਸਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋਗੇ, those waves they should be of a same ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ they should be of same amplitude, ठीक है, they should travel in the same direction and but they should differ in term of their frequency। यानी दो साउंड सोर्सेस ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਵਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। यानी ਦੋਨੋਂ ਸਾਊਂਡ ਸੋਰਸਸ ਸੇਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀਆਂ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਨੇ ਸਾਊਂਡ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਡਿਫਰ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ देयर ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ठीक है। और दूजा डिफरेंस ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਨੇ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੇਵਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਵੇਵ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਵੇਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ? Yes, sir.
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਅੱਗੇ ਲਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਨੇ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਾਈ देयर इज द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੋ ਸਾਊਂਡ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਸਾਊਂਡ ਸੋਰਸਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ that always to be lesser than 10 ਹਰਟਜ਼। ਯਾਨੀ ਦੋਨੇ ਸਾਊਂਡ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 10 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆ ਟਿਊਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟਿਊਨਿੰग ਫੋਕ ਗਿਵਨ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਕ ਗਿਵਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਬੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਊਂਡ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 10 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। मतलब जे आ मेरे को जेड़ा ट्यूनिंग फोर्क आ जे एदे वाइब्रेट करन दी फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज आ ते जेड़ा सेकंड सोर्स होएगा ना बेटे एदी फ्रीक्वेंसी जेड़ी होएगी ए 246 हर्ट्ज या एदी फ्रीक्वेंसी 266 हर्ट्ज तो ज्यादा नहीं हो सकती ते 246 हर्ट्ज तो घट नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब एदे साउंड सोर्स नालों इस फ्रीक्वेंसी दे सोर्स नालों ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ 10 ਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 10 ਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਪੁੱਤ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਸਾਊਂਡ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 10th ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਨ। ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੀਡ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਿਲ ਪਿਕਚਰਸ ਦਿਖਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਾ ਬੁਕਲੇਟ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਡ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਟੂਨਸ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਹਰ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟਿਲ ਫੋਟੋ ਆ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਫੋਟੋ ਸਟਿਲ ਫਾਰਮ ਚ ਹੀ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੇजेस ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘੁਮਾ ਦੇਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੀਡ ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹਰ ਪੇਜ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਪਿਛਲੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕਿਆ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ? Yes, sir. ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਨਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚ ਸਾਰੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬਣਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਨੇ ਫਰੇਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਕਿ that is to be called as the persistence of vision। ਇਸੇ ਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਆ। ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਸਾਊਂਡ ਸਿਗਨਲ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ 10 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 10 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੋ ਸਾਊਂਡ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਸਾਊਂਡ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਗੈਪ 1/10 ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਊਂਡ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੋ ਸਾਊਂਡ ਸਿਗਨਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ 1/10 ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਊਂਡ ਸਿਗਨਲ ਇਕੱਠੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦੋਜ਼ ਸਾਊਂਡ ਸਿਗਨਲ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਪਰਸਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਉਹ 1/10 ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਸਿਗਨਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਠੀਕ ਹੈ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਰੁਕਦਾ ਵਾ ਬ੍ਰੇਨ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਸਾ ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 1/10 ਆਫ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਿਗਨਲ ਨਾ ਜਾਣ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਊਂਡ ਸਿਗਨਲ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਊਂਡ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਗੈਪ 1/10 ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਸਾਊਂਡ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਮਮ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ ਸਾਊਂਡ ਸਿਗਨਲ ਟੂ ਰੀਚ ਔਨ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਠੀਕ ਹੈ that should be minimum equal to 1/10 of second ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 1/10 of second ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है ना जे टाइम पीरियड 1/10 of second होना चाहिए तो we know that frequency vary reciprocal of time period ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ frequency time period ਦਾ reciprocal ਆ ਇਸ ਲਈ ਜੇ time period ਦੀ value it should be greater than ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1/10 of second ਤੇ ਜਿਹੜੀ frequency ਹੋਏਗੀ it should be less than of ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 10 it should be lesser than that of the 10 hertz ਇਸ ਲਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਸ 10 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈਸਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਗੀ Yes, sir. ਉਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ Yes, sir. देयरफॉर ਅਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ देयरफॉर ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸਾਊਂਡ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲੈਸਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ or up to maximum equal to that of the 10 hertz ਇਹ ਬੀਟ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ why the two sound signal they are of a nearly equal frequency nearly equal ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ equal ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਨਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸਾਊਂਡ ਸਿਗਨਲ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਬੀਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬੀਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਊਂਡ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲੈਸਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ 10 ਹਰਟਜ਼ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਸੋਰਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 256 ਹਰਟਜ਼ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅਪ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ 246 ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ 10 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 1/10 ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਸਿਗਨਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਵੇਵਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਆ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚੇ